انسان کے پھیپھڑے ختم ہو جائیں تو وہ 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ پھیپھڑوں کا کام جسم کو آکسیجن مہیا کرنا ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ انسانی جسم کی طرح ہماری زمین کے بھی پھیپھڑے ہیں جو اس کو آکسیجن مہیا کرتے ہیں؟ دنیا کی 20% آکسیجن پیدا کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے جنگل ایمیزون کو زمین کے پھیپھڑے یعنی لنگز آف دا ارتھ کہا جاتا ہے۔ ایمیزون ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے جنگجو عورت۔ آج ہم آپ کو نباتات، حیوانات اور حشرات الارض کی لاکھوں اقسام کے مسکن ایمیزون کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جو بھی ایمیزون کو دیکھتا ہے ایک لمحے کے لیے حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ واقعی اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کو دیکھنا ہے تو ایمیزون کسی سے کم نہیں۔ ایمیزون، جسے ایمیزونیا بھی کہا جاتا ہے، تقریباً 55 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ ماہرین جنگلی حیات اور آثار قدیمہ کے مطابق یہ جنگل تقریباً 5.5 کروڑ سال پرانا ہے۔ اس جنگل کا رقبہ پورے براعظم جنوبی امریکہ کا 20% بنتا ہے، یعنی پاکستان جیسے 7 ممالک اس جنگل میں سما سکتے ہیں۔ یہ جنگل 9 ممالک تک پھیلا ہوا ہے، جن میں برازیل، کولمبیا، پیرو، وینزویلا، ایکواڈور، بولیویا، گیانا اور فرینچ گیانا شامل ہیں۔ ایمیزون 60% برازیل، 13% پیرو، 10% کولمبیا، جبکہ 17% بقیہ ممالک کے رقبے پہ پھیلا ہوا ہے۔ ایمیزون کے نام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ 1540 میں ایک ہسپانوی یعنی اسپینش ٹورسٹ فرانسسکو نے اس کو پار کرنے کی کوشش کی تو وہاں کے ایک قبیلے تپویس کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی۔ فرانسسکو اور الیانا نے وہاں عورتوں کو لڑائی کرتے دیکھا۔ یہ عورتیں شکل و شباہت میں قدیم یونانی جنگجو عورتوں کی طرح تھیں، جنہیں ایمیزون کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد سے اس جنگل کو ایمیزون کہا جانے لگا۔ دریائے ایمیزون حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، جس کی لمبائی تقریباً 6500 کلومیٹرز ہے۔ خشک موسم میں اس کے پاٹ کی چوڑائی 6 سے 9 کلومیٹر تک ہوتی ہے اور برسات کے موسم میں یہ پاٹ 48 کلومیٹر تک پھیل جاتا ہے۔ اس کے حجم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد آنے والے دوسرے سے لے کر 6 نمبر تک کے تمام دریا مل کر بھی اس کے حجم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ دریائے نیل کے بعد دنیا کا سب سے طویل ترین دریا ہے۔ ایمیزون کا پانی بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن میں گرتا ہے۔ دنیا بھر کے سمندروں میں گرنے والے میٹھے پانی کا 5واں حصہ ایمیزون سے گرتا ہے۔ دنیا کا 20% تازہ پانی ایمیزون سے جاتا ہے اور اس کے گرنے کی رفتار 2,19,000 کیوبک پر سیکنڈ ہے۔ دریائے ایمیزون کے معاون تقریباً 1100 نالے اور ندیاں اس جنگل میں بہتے ہیں، جن میں سے 17 نالے ایسے ہیں جن کی لمبائی 1500 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ نالے جنگلی حیات کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور انہی ندی نالوں کی بدولت اس جنگل میں سارا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ دریائے ایمیزون کا ایک معاون نالہ ایسا بھی ہے جس کا پانی ابل رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دریا کے پانی کا درجہ حرارت 93 ڈگری سیلسیس سے 110 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی جانور اس دریا میں گر جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر اس جنگل میں رہنے والے حشرات الارض اور جانوروں کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے 30% جانور اس جنگل میں رہتے ہیں۔ پچھلے 2 دہائیوں میں جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض کی 2000 ایسی نئی اقسام دریافت ہوئی ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ ان جانوروں میں بندر، چیتے، گوریلے وغیرہ کی مختلف اقسام شامل ہیں۔ 430 ممالیہ جانوروں کی 30 اقسام کے علاوہ ایمیزون میں پرندوں کی تقریباً 1500 ایسی اقسام پائی جاتی ہیں جو باقی دنیا میں ناپید ہیں۔ ان میں عقاب، طوطے، چڑیاں اور قسم قسم کے پرندوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ان پرندوں میں سب سے خوبصورت مکاؤ طوطا ہے جو کئی خوبصورت رنگوں میں ہوتا ہے۔ رینگنے والے جانوروں یعنی ریپٹائلز کی بات کی جائے تو ان کی بھی یہاں کئی ایسی اقسام پائی جاتی ہیں جو صرف اسی جنگل میں ملتی ہیں۔ ان میں کئی قسم کے سانپ، بچھو،
केंचुए और मगरमच्छ शामिल हैं। जानवरों और परिंदों की इन इकसाम के अलावा अमेज़न के जंगलों में हशरातुल अर्ज़ की 2.5 मिलियन इकसाम पाई जाती हैं। अगर सिर्फ मकड़ियों की बात की जाए तो इस जंगल में 3000 मकड़ियों के इकसाम मौजूद हैं। कुछ मकड़ियाँ तो इतनी ताकतवर होती हैं कि परिंदों तक को दबोच लेती हैं। इसके अलावा अमेज़न में मेंढकों की 120 ऐसी जहरीली इकसाम भी पाई जाती हैं जिनका जहर 10 से 15 अफराद को मौत के घाट उतार सकता है। ये मेंढक कई रंगों में पाए जाते हैं और ज़्यादातर बारिशों में बरसात में बाहर निकलते हैं। यहाँ से कीड़े मकोड़ों की तकरीबन 800 इकसाम को अब तक जमा किया जा चुका है। बहरुल काहिल से ज़्यादा मछलियाँ दरिया अमेज़न में पाई जाती हैं। अमेज़न में एक ऐसी चूंटी पाई जाती है जो जब काटती है तो इसके जहर से इंसान शदीद बुखार में मुब्तला होकर चंद घंटों में ज़िंदगी की बाजी हार जाता है और इतनी तकलीफ होती है कि जैसे गोली लगी हो। इसीलिए इस चूंटी को बुलेट एंट का नाम दिया गया है। इसके अलावा एनाकोंडास भी इसी जंगल में पाए जाते हैं जो इतने जहरीले तो नहीं होते, लेकिन कहा जाता है कि ये पूरे के पूरे जानवर को जिंदा निगल जाते हैं। अमेज़न में दुनिया की सबसे बड़ी तितलियां पाई जाती हैं और दुनिया के तमाम परिंदों की आधी इकसाम भी अमेज़न में ही पाई जाती हैं। ताहम माहिरीन हयातियात का कहना है कि इस जंगल में पाई जाने वाली 50% हयात से अभी तक हम वाकिफ़ नहीं हैं और उनके मुतल्लिक जानना अभी बाकी है। अमेज़न के इन्हीं जंगलात में चमगादड़ों की एक ऐसी किस्म पाई जाती है जो सोए हुए जानवरों के जिस्म में सुराख कर देते हैं और जानवरों को इल्म तक नहीं होता। अमेज़न में पाए जाने वाले जानवरों में सबसे ख़तरनाक जैगुआर यानी तेंदुआ समझा जाता है। इसका शुमार दुनिया की 4 बड़ी बिल्लियों में होता है। ये वज़न में चीते से भारी होता है। दरिया अमेज़न में आबी हयात की भी कई ऐसी इकसाम वजूद रखती हैं जो बाकी दुनिया में हमें नज़र नहीं आती। एक रिसर्च के मुताबिक अमेज़न के नदी नालों में मछलियों की 3000 इकसाम पाई जाती हैं। ये बात इंतहाई दिलचस्प है कि दुनिया की वाहिद पिंक डॉल्फिन भी अमेज़न के दरिया में पाई जाती है। अमेज़न में पौधों की 40,000 और मुख्तलिफ अनवा के दरख्तों की तकरीबन 18,000 इकसाम पाई जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेज़न में 390 बिलियन दरख्त मौजूद हैं। इनमें कई दरख्त तो इतने बड़े हैं कि इनके नीचे 24 घंटे अंधेरा रहता है और अगर बारिश हो जाए तो पानी को ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। इनमें से कुछ दरख्त 60 मीटर या 200 फीट से भी ज़्यादा चौड़े हैं। अमेज़न का ये जंगल दुनिया भर के जंगलात का 20% बनता है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में हर बरस 200 बिलियन टन कार्बन जंगलात जज़्ब करते हैं। इनमें से 70 बिलियन टन यानी तकरीबन 35% अकेले अमेज़न के जंगल जज़्ब करते हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेज़न के जंगल हमारे लिए कितनी अहमियत के हामिल हैं। हैवानात, नबातात और हशरातुल अर्ज़ के साथ साथ ये जंगल 2 से 3 करोड़ इंसानों का मस्कन भी है। अमेज़न के जंगलों में तकरीबन 400 ऐसे कबाइल भी मौजूद हैं जिनका बाहर की दुनिया से राब्ता ही नहीं है, यानी ये जंगल ही उनकी कुल कायनात है। वो यहीं पैदा होते हैं, यहीं ज़िंदगी गुजारते हैं और यहीं मर जाते हैं। इन कबाइल में वारी और कुलीना जैसे कबाइल के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो आदमखोर कबाइल थे, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। इन कबाइल से बैरूनी दुनिया का राब्ता नामुमकिन सा नज़र आता है। ताहम कुछ कबाइल के बारे में माहिरीन ने बहुत सी मालूमात भी इकट्ठी की हैं और इन कबाइल से ये माहिरीन राब्ता भी कर रहे हैं। इसके अलावा अमेज़न के जंगलों में अभी एक कबीले का पता चला है जिसके लोग तहज़ीब से इतने नाबल्द हैं कि 2 से ज़्यादा तक की गिनती नहीं कर सकते। डॉक्टर गॉर्डन के मुताबिक पिराहा कबीले के ये लोग गिनती के अलावा ना ही कोई तस्वीर बना सकते हैं और ना ही सीधी लकीर खींच सकते हैं। इस कबीले की कुल आबादी 200 लोग हैं। उम्मीद है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔